नमस्कार। આજે તારીખ 28/1/2021 રોજ આપણે શિક્ષણ રથનો રૂટીન ક્લાસ શ્રી રામજી કાનજી મોતાણીવાડીએ રાખ્યો છે। આ રૂટીન ક્લાસમાં બાગવાડી પ્રાથમિક શાળાના 4 બાળકો, ધોરણ 6ના 4 બાળકો અને ઉંદરાઈબાગ પ્રાથમિક શાળાનો ધોરણ 2નો 1 બાળક આપણી સાથે જોડાશે। તો ચાલો આપ સૌના આશીર્વાદથી આજનું આ શૈક્ષણિક કાર્ય આપણે શરૂ કરીએ। તો આજના શૈક્ષણિક કાર્યમાં આપણે ધોરણ 6 વિષય હિન્દી 5મો એકમ બીજા સત્રનો 5મો એકમ કવિતા છે। કવિતાનું નામ છે જય વિજ્ઞાન की। ये कविता આપણે અધ્યયન કાર્યમાં લઈશું। કવિતા પહેલાં સાંભળીએ, પછી કવિતાનું ગાન પણ કરવાનું છે અને પછી કવિતા સમજીશું અને પછી પ્રશ્નોના જવાબ અને શબ્દાર્થ લઈશું। બરાબર? તો પહેલાં આપણે કવિતા સાંભળીએ છીએ, એની સાથે તમારે ગાવાની પણ છે, જેથી યાદ રહી જાય। टाइप 5 जय विज्ञान की अवयव। ध्यान से कविता सुनिए। जय जवान की जय किसान की जय हो जय विज्ञान की। जय जवान की जय किसान की जय हो जय विज्ञान की। जय हो जय विज्ञान की। जय हो जय विज्ञान की। सुविधाओं का शुरू सिलसिला विरासता की खुशबू है। बचत समय की और शक्ति की अब विकास का जादू है। सुविधाओं का शुरू सिलसिला विरासता की खुशबू है। बचत समय की और शक्ति की अब विकास का जादू है। नए नए उपकरण बनाए नूतन अनुसंधान की। नए नए उपकरण बनाए नूतन अनुसंधान की। जय जवान की जय किसान की जय हो जय विज्ञान की। जय हो जय विज्ञान की। मोबाइल पर बातें करिए पेजर फैक्स मुस्कुराते। पल में जयपुर पल में मथुरा मानव आज पहुँच जाते। मोबाइल पर बातें करिए पेजर फैक्स मुस्कुराते। पल में जयपुर पल में मथुरा मानव आज पहुँच जाते। विजय श्री मिलती जिस पथ चल डगर बनी आसान की। विजय श्री मिलती जिस पथ चल डगर बनी आसान की। जय जवान की जय किसान की जय हो जय विज्ञान की। जय हो जय विज्ञान की। कंप्यूटर की क्रांति आ गई, इंटरनेट की परछाई। अदर अदर पर खुशियाँ लेके गंगा यमुना लहराई। कंप्यूटर की क्रांति आ गई, इंटरनेट की परछाई। अदर अदर पर खुशियाँ लेके गंगा यमुना लहराई। बच्चे नई सदी के बोले ढूंढी अपनी शान की। बच्चे नई सदी के बोले ढूंढी अपनी शान की। जय जवान की जय किसान की जय हो जय विज्ञान
की, जय हो जय विज्ञान की। चले समय के साथ तभी तो दुनिया में यश पाएंगे। इस वसुधा पर स्वर्ण सवेरा निज प्रयास से लाएंगे। चले समय के साथ तभी तो दुनिया में यश पाएंगे। इस वसुधा पर स्वर्ण सवेरा निज प्रयास से लाएंगे। फिर करनी शुरुआत सभी को मानवता के गान की। फिर करनी शुरुआत सभी को मानवता के गान की। जय जवान की, जय किसान की, जय हो जय विज्ञान की। जय जवान की, जय किसान की, जय हो जय विज्ञान की। जय जवान की, जय किसान की, जय हो जय विज्ञान की। जय हो जय विज्ञान की, जय हो जय विज्ञान की। ચાલો કવિતા સાંભળી નાનપણ કર્યું તમે સાથે હવે કવિતાને સમજવું કે ફરી વખત સાંભળવી છે એક વખત હજી સાંભળી લ્યો બરાબર એટલે આપણે પાકી કરવામાં વાંધો ના આવે. टाइप 5 जय विज्ञान की अवयव. ध्यान से कविता सुनिए. जय जवान की, जय किसान की, जय हो जय विज्ञान की। जय जवान की, जय किसान की, जय हो जय विज्ञान की। जय हो जय विज्ञान की, जय हो जय विज्ञान की। सुविधाओं का शुरू सिलसिला विलासिता की खुशबू है। बचत समय की और शक्ति की अब विकास का जादू है। सुविधाओं का शुरू सिलसिला विलासिता की खुशबू है। बचत समय की और शक्ति की अब विकास का जादू है। नए नए उपकरण बनाए नूतन अनुसंधान की। नए नए उपकरण बनाए नूतन अनुसंधान की। जय जवान की, जय किसान की, जय हो जय विज्ञान की। जय हो जय विज्ञान की। मोबाइल पर बातें करिए, पेजर फैक्स मुस्कुराते। पल में जयपुर, पल में मथुरा, मानव आज पहुंच जाते। मोबाइल पर बातें करिए, पेजर फैक्स मुस्कुराते। पल में जयपुर, पल में मथुरा, मानव आज पहुंच जाते। विजय श्री मिलती जिस पथ चल, डगर वही आसान की। विजय श्री मिलती जिस पथ चल, डगर वही आसान की। जय जवान की, जय किसान की, जय हो जय विज्ञान की। जय हो जय विज्ञान की। कंप्यूटर की क्रांति आ गई, इंटरनेट की परछाई। अदर अदर पर खुशियाँ लेगी, गंगा यमुना लहराई। कंप्यूटर की क्रांति आ गई, इंटरनेट की परछाई। अदर अदर पर खुशियाँ लेगी, गंगा यमुना लहराई। बच्चे नए सदी के बोले, धुनी अपनी शान की। बच्चे नए सदी
प्रगति के बोले धुनी अपनी शान की। जय जवान की, जय किसान की, जय हो जय विज्ञान की, जय हो जय विज्ञान की। चले समय के साथ तभी तो दुनिया में यश पाएंगे। इस वसुधा पर स्वर्ग सवेरा निज प्रयास से लाएंगे। चले समय के साथ तभी तो दुनिया में यश पाएंगे। इस वसुधा पर स्वर्ग सवेरा निज प्रयास से लाएंगे। फिर करनी शुरुआत सभी को मानवता के गान की। फिर करनी शुरुआत सभी को मानवता के गान की। जय जवान की, जय किसान की, जय हो जय विज्ञान की। जय जवान की, जय किसान की, जय हो जय विज्ञान की। जय जवान की, जय किसान की, जय हो जय विज्ञान की। जय हो जय विज्ञान की, जय हो जय विज्ञान की। ચાલો હવે કવિતાને આપણે સમજીએ. जय जवान की, जय किसान की, जय हो जय विज्ञान की। सुविधाओं का शुरू सिलसिला विलासिता की खुशबू है। बचत समय की और शक्ति की अब विकास का जादू है। नए नए उपकरण बनाए नूतन अनुसंधान की। जय जवान की, जय किसान की। समझूती कवि यहाँ कहते हैं कि आज जवान की जय हो, किसान की भी जय જો हो, જવાન એટલે साथ સૈનિક, में विज्ञान की भी जय हो। કિસાન आज એટલે विज्ञान ખેડૂત. के कारण कई प्रकार की सुविधाओं की परंपरा शुरू होने से लोगों के सुख भोग में वृद्धि हुई है। आज वैज्ञानिक उपकरणों के कारण समय और शक्ति की बचत हो रही है। आज नए नए उपकरण बनाए गए हैं। इस नई नई खोजों की हमेशा जय जयकार हो। જો જય જવાન કી, જવાન એટલે સૈનિક, જય કિસાન, કિસાન એટલે ખેડૂત, અને જય વિજ્ઞાન, વિજ્ઞાન હિન્દીમાં વિજ્ઞાન કહેવાય અને ગુજરાતીમાં વિજ્ઞાન કહેવાય. બરાબર? તેનો ઉચ્ચારમાં ફરક પડી જાય. હિન્દીમાં શું કહેવાશે? વિજ્ઞાન અને ગુજરાતીમાં વિજ્ઞાન. હવે વિજ્ઞાનના લીધે નવી નવી શોધો થઈ, જેનાથી સમય અને શક્તિ બંનેનો બચાવ થયો. ખેતીના સાધનોમાં પણ કેવા ખેતીના સાધનો શોધણા છે ને અત્યારે, સમયનો બચાવ થાય, શક્તિનો બચાવ થાય. અને આ જે નવા નવા ઉપકરણો શોધણા છે, ઉપકરણો એટલે સાધનો, વિજ્ઞાનના લીધે નવા નવા સાધનો જે શોધાયા છે એનાથી આપણું જીવન એક નવી દિશા તરફ વળ્યું. એનાથી સમયનો પણ બચાવ થાય છે, શક્તિનો પણ બચાવ થાય છે અને કામ જલ્દી થાય છે. દાખલા તરીકે કોમ્પ્યુટર છે ને, કોમ્પ્યુટર, મોબાઈલ એ બધી વિજ્ઞાનની શોધ છે ને. પહેલાંના જમાનામાં સંદેશા વ્યવહાર માટે આપણે પોસ્ટમાં પત્ર લખીને મોકલીએ તો અહીં અઠવાડિયે મુંબઈ પહોંચે. અત્યારે આપણે કાંઈ વાતચીત કરીએ તો તરત ફોન ઉપાડી વાત કરીએ, વિડીયો કોલિંગ કરીએ તો એ માણસને આપણે જોઈ પણ શકીએ. તો એ શોધ કોની છે? વિજ્ઞાન. એટલે વિજ્ઞાનની પણ જય હંમેશા, જેમ કિસાનની જય જય જયકાર છે, જેમ સૈનિકની જય જયકાર છે, તેમ વિજ્ઞાનની પણ હંમેશા જય જયકાર થશે. બીજી પંક્તિઓ સમજીએ. मोबाइल पर बातें करिए, पेजर फैक्स मुस्कुराते। पल में जयपुर, पल में मथुरा, मानव आज पहुंच जाते। विजयश्री मिलती जिस पथ चल, डगर वहीं आसान की। जय जवान की, जय किसान की। समझूती अब
आप मोबाइल पर बातें कीजिए, पेजर, फैक्स का उपयोग कीजिए। आज मनुष्य एक ही पल में जयपुर और मथुरा पहुंच सकता है। आज विज्ञान के इस विकास ने जिस पथ पर चलने से जल्दी पहुंच सकते हैं, ऐसे हर रास्ते आसान कर दिए हैं। જુઓ પેઝર નામ આવ્યું ને, મોબાઈલની તો આપણને ખબર છે, જોયું છે, પણ મોબાઈલથી પહેલા પેઝર નીકળ્યું હતું. શું નીકળ્યું? પેઝર. આ તો મોબાઈલ જેવો જ ડબલો હતો, એનાથી ખાલી આપણે મેસેજ મોકલી શકીએ. શું કરી શકીએ? ટેક્સ્ટ મેસેજ આપણે મોકલીએ છીએ ને અત્યારે, વોટ્સઅપ મેસેજ નહીં, ટેક્સ્ટ મેસેજ. એ ટેક્સ્ટ મેસેજ આપણે પેઝરથી બીજાને મોકલી શકીએ. પહેલાં એવી સુવિધા. પછી મોબાઈલ એનાથી આપણે ફોન પણ કરી શકીએ, વિડીયો કોલ પણ કરી શકીએ, વોટ્સઅપ, ફેસબુક બધું આપણે પેજરથી કાઢી દેતા આપણે મેસેજ મોકલી શકીએ કે હું માની આવી ગયો છું, હું તારી રાહ જોઉં છું, કે મેસેજ સામેવાળાને મળી જાય, વળી પાછો એ જવાબ આપે આપણી મેસેજમાં કે હું 5 મિનિટમાં આવું છું. તો એ પેજરની એટલી જ મેસેજ પૂરતી મર્યાદા હતી. પછી મોબાઈલ નીકળી, પછી ફેક્સ મશીન જોયું છે, ટેલિફોન જેવો હોય ને, ટેલિફોનનો ડબલો જોયો છે, ટેલિફોન લેન્ડલાઇનનો ડબલો હોય ને એનાથી થોડો મોટો મશીન હોય, ફેક્સ મશીન કહેવાય. એમાં આપણે અહીંયા કાગળ નાખીએ ને અને મુંબઈ એ કાગળને મોકલવું હોય તો અહીંયા મશીનમાં આપણે કાગળ નાખીએ તો મુંબઈ બીજો જે ફેક્સ મશીન હોય ને એમાં એ કાગળ પ્રિન્ટ થઈને નીકળે, એટલે તરત ટપાલ પહોંચી જાય. બરાબર? આપણે કેમ પ્રિન્ટરમાંથી કાગળ નીકળે છે, પ્રિન્ટરમાંથી કાગળ નીકળે છે ને કોમ્પ્યુટરમાં, એ ફેક્સ મોકલવો છે એટલે માંડવી કોઈ ફેક્સવાળો હશે એના પાસે જઈશ અને આ કાગળ જે છે એ ફેક્સ કરવો છે ત્યાં મુંબઈ, તો એ મશીનમાં કાગળીઓ નાખશે, પછી મશીન ચાલુ કરશે તો એવો નહીં એવો કાગળ છપાઈને ક્યાં નીકળે, આપણું કાગળ તો અહીંયા જ હોય પણ એવો ને એવો છપાઈને ક્યાં નીકળે? મુંબઈ ફેક્સ મશીનમાં નીકળે એટલે એ ત્યાં લઈ એટલે ફેક્સ મશીન કહેવાય. પેજર, મોબાઈલ, ફેક્સ. અને રસ્તા પણ કેવા બની ગયા છે, જુઓ એકદમ જોજો ને ફાસ્ટ આપણે જઈ શકીએ. રેલવે માર્ગ પણ શોધાણા છે, પછી ઓવરબ્રિજ ઉપરથી બ્રિજ એટલે શું? અત્યારે માંડવીનો પુલ પણ બને છે ને, તો એવા રસ્તા પણ કેવા સરસ થઈ ગયા છે કે આપણે ઝડપથી એક જગ્યાએથી બીજી જગ્યાએ પહોંચી શકીએ છીએ. વિમાનમાં બેસીને પણ પહોંચી શકીએ 1-2 કલાકમાં તો મુંબઈ. એ બધી શોધ કોની છે? વિજ્ઞાન. આગળ જોઈએ. क्रांति आ गई, इंटरनेट की परछाई, अदर अदर पर खुशहाली की गंगा यमुना लहराई, बच्चे नई सदी के बोले दुनी अपनी शान की, जय जवान की जय किसान की. समझूती। आज कंप्यूटर का युग है। कंप्यूटर ने आज क्रांति ला दी है। लोग इंटरनेट का भरपूर उपयोग कर रहे हैं। आज लोगों के होठों पर खुशहाली फैली है जो गंगा यमुना की तरह लहराती है। आज की सदी के बच्चे अपने इस उपकरणों के उपयोग पर गर्व कर रहे हैं। चले समय के साथ तभी तो दुनिया में यश पाएंगे, इस वसुधा पर स्वर्ण सवेरा निज प्रयास से लाएंगे, फिर करनी शुरुआत सभी को मानवता के गान की, जय जवान की जय किसान की. समझूती। इस आधुनिकता के समय में हमें भी समय के साथ कदम मिलाकर चलना पड़ेगा, तभी हम दुनिया में यश प्राप्त कर सकेंगे। धरती पर हमें अपने प्रयासों से नया स्वर्ण सवेरा लाना है। हमें मानवता के युग की शुरुआत करनी है। કોમ્પ્યુટર ક્રાંતિ આવી ગઈ, કોમ્પ્યુટરનો યુગ છે આવી, અને કોમ્પ્યુટર નહીં શીખો તો હવે અભણ ગણાવ એવો જમાનો આવી ગયો. તમે મોબાઈલ આવડે છે એમ કોમ્પ્યુટરમાં પણ ઇન્ટરનેટનો ઉપયોગ થયો. ઇન્ટરનેટ મારફતે આપણે ઘણું બધું કામ કર્યું છે ને,
ગાંધીનગરથી જે પેપર આપણને આવે છે એકમ કસોટીમાં એ ઇન્ટરનેટના માધ્યમથી જ આવે છે. ત્યાંથી નેટ ન હોય તો વોટ્સઅપમાં મેસેજ નથી થતા, ખબર છે ને તમને? મેલ ન કરી શકીએ આપણે, બીજો કાંઈ પણ ગૂગલમાં કામ ન કરી શકીએ. એટલે ઇન્ટરનેટનો યુગ છે હવે, અને આ ઇન્ટરનેટના યુગ સાથે આપણને પણ ચાલવું પડશે, એ બધું શીખવું પડશે. તો જ આપણે સારી આપણી યશ કીર્તિ ખેલાડી શકશું, આપણું નામ થાય, અને તો જ આપણે ટકી રહેશું. જો ઇન્ટરનેટ નહીં આવડે, કોમ્પ્યુટર નહીં આવડે તો આપણે આ સ્પર્ધાત્મક યુગમાં ટકી શકીએ નહીં, કારણ કે બીજા શીખી જાય ને આપણે ન શીખીએ આપણે પાછળ રહી જઈએ ને. એટલે સમય પ્રમાણે બધું શીખવું પડશે, અને પછી આ બધાનો ઉપયોગ કરી અને માનવતા પણ આપણને માનવતાભર્યું વલણ સમાજમાં દાખવવું પડશે. તમારી જે છેલ્લી લીટીમાં આવ્યું તે બરાબર. આ બધા પ્રયત્નો કરી પછી इस धरती पर हमें अपने प्रयासों से नया स्वर्ण सवेरा लाना है. ત્યારે એ આપણે પ્રયાસો કરવા પડશે. શું? हमें मानवता के युग की शुरुआत करनी है. मानवता ત્યારે તમે જોશો તો બધી જગ્યાએ ભ્રષ્ટાચાર ને ચોરી, ખૂન ખરાબા, એવા બધા ઝઘડાઓ ચાલી રહ્યા છે. એ બધાનો એક જ ઉપાય છે. શું? તો માનવતા કે યુગની શરૂઆત. માણસ માણસાઈ પૂર્વક જીવશે તો જ સારી રીતે બધા જીવી શકશે. એટલે માનવતા કે યુગની શરૂઆત આ બધા ઉપકરણો વાપરી શીખી અને આપણે માનવતાના યુગની શરૂઆત કરવાની છે. ત્યારે કાંઈ ખરાબ કરવાનું નહીં, કોઈને ખરાબ વિચારવાનું નહીં, અને સારા કામ કરવાના, બધાને મદદ કરવાની. તો એ થઈ માનવતા. બરાબર. એવી રીતે આપણને જીવન જીવવાની શરૂઆત કરવાની છે. मानवता के युग की शुरुआत करनी है. ચાલો હવે શબ્દાર્થ જોઈ લઈએ કે સમજૂતી ફરીથી જોવી છે. शब्दार्थ. પહેલે જ જોઈ લઈશું. હાલો ફરીથી સમજૂતી. શબ્દાર્થ જોઈ લઈએ. જો તમારા માટે નવા सिलसिला. સિલસિલા એટલે ક્રમ. ક્રમ. विलासिता. વિલાસિતા, सुख भोग. સુખ અથવા ભોગ, સુખ ભોગ. उपकरण. ઉપકરણ, साधन. સાધન અથવા વસ્તુ. अनुसंधान. અનુસંધાન, खोज. ખોજ, જેને ગુજરાતીમાં આપણે શોધ કહીએ. अधर. होठ. ખોજ, खुशहाली. आनंद. खुशी. આનંદ અથવા ખુશી. दूनी. दोगुनी. દો ગુણી, એટલે બેવડી, ડબલ. તીન ગુણી યાની ત્રણ ગણી, ત્રબલ. બરાબર. ચોગુણી એટલે ચાર ગણી. એ રીતે દો ગુણી, ગુણી એટલે દો ગુણી, ડબલ અથવા તો બેવડી. शान. શાન તો બધાને ખબર છે. शोभा. प्रतिष्ठा. શોભા અથવા પ્રતિષ્ઠા. यश गान. प्रशंसा का गान. वसुधा. વસુધા એટલે ધરતી, પૃથ્વી. પૃથ્વી. निज. નીચ, આપણું, પોતાનું. अपना. मुहावरे. જો મુહાવરા પાકા કરવા પડશે, અર્થ અને વાક્ય પ્રયોગ. स्वर्ण सवेरा लाना. આપણે સ્વર્ણ સવેરા લાના, એનો અર્થ શું થશે? सुख सुविधा निर्माण करना. સુખ સુવિધા નિર્માણ કરના. સ્વર્ણ સવેરા લાના યાની
સુખ સુવિધા નિર્માણ કરના એટલે સુખ સુવિધા પૂર્વક ના સાધનો બનાવવા, નિર્માણ કરના યાની બનાવવું ગુજરાતીમાં આપણે કહીએ. गंगा यमुना लहराना, बहुत आनंदित होना, खुशहाल होना. बराबर, देज मुहावरा છે. स्वर्ण सवेरा लाना और गंगा जमुना उसे लहराना. बहुत आनंदित होना, खुशहाल होना. બરાબર, આવી છે. स्वर्ण सवेरा लाना એટલે સુખ સુવિધા નિર્માણ કરના. હવે આનું વાક્ય બનાવવું હોય તો કેમ બને? स्वर्ण सवेरा लाना. हम अपने प्रयासों से स्वर्ण सवेरा लाएंगे. बनी गई. પછી गंगा यमुना लहराना, बहुत आनंदित होना, खुशहाल होना. तो એનું વાક્ય શું બનાવશું? गांव में गंगा यमुना लहरा रही है ऐसा दिख रहा है. गांव જે ગામ છે એમાં ખૂબ આનંદનો માહોલ છે, ખુશખુશાલ ગામ છે. આપણું કુટુંબ પણ, પરિવાર પણ લખી શકીએ. हमारे परिवार में गंगा यमुना लहरा रही है એટલે કે અમારો પરિવાર ખુશખુશાલ છે. બરાબર. જો વર્કશીટ જોઈએ, प्रश्न 1 सूचना वाचो. उदाहरण के अनुसार दिए हुए शब्द के समान प्रास वाले सभी शब्द बनाकर वाक्य में प्रयोग कीजिए. ઉદાહરણ लिखावट, लिखावट જેવા 3 શબ્દો બનાવવાના છે. लिखावट, सजावट, बनावट. બરાબર. એ રીતે પહેલો શબ્દ છે નોકરાની. તો નોકરાની જેવા 3 શબ્દો બનાવવાના છે. મહારાની, पटरानी, પટરાની और દેવરાની. હવે એ ત્રણેય શબ્દોના વાક્યો બનાવવાના છે. પહેલો શબ્દ છે મહારાની, તો એનું વાક્ય શું બનશે? झांसी की महारानी लक्ष्मीबाई थी. ઝાંસી કી મહારાણી લક્ષ્મીબાઈ थी. પછી પટરાની, मंदोदरी लंका की पति रावण की पटरानी थी. મંદોદરી લંકાધિપતિ રાવણ की પટરાની थी. પછી દેવરાની વાક્ય सीता की देवरानी बहुत समझदार है. सीता की देवरानी बहुत समझदार है. ગુજરાતીમાં આપણે જેને દેરાણી કહીએ. બરાબર. હિન્દીમાં દેવરાણી. પછી આ પટરાણી એટલે રાણી, રાજાની જે રાણી હોય તે. ચાલો, બીજો છે આર્થિક. તો એના જેવા 3 શબ્દો બનશે. धार्मिक, ધાર્મિક, समाज, સામાજિક, તાર્કિક. સમાન પ્રાસવાળા શબ્દો બન્યા છે. બરાબર. આર્થિક તો પાછળ ઈક આવે છે ને, આર્થિક. ધાર્મિક તો એની પાછળ પણ ઈક આવે. સામાજિક તો એની પાછળ પણ ઈક આવે. અને તાર્કિક તો એની પાછળ પણ ઈક આવે. જોઈએ ધાર્મિક. तो धार्मिक नो वाक्य, रमा के पिताजी बड़े धार्मिक हैं. सामाजिक तो वाक्य, कई सामाजिक संस्थाएं समाज सेवा में लगी हुई हैं. त्रीजो तार्किक तो उसकी तार्किक बातें आज सत्य हो रही हैं. तार्किक बातें, तार्किक એટલે તર્ક કરવું. આપણે કોઈ પણ વસ્તુની કલ્પના કરી, તર્ક કરીએ તો એ તાર્કિક વાતો જે છે એ સાચી પડી રહી છે. કોઈ તર્ક કરીને કે અત્યારે જે જ્યોતિષ છે એ જ્યોતિષ શું કરી? તર્ક કરે. આવું થયું હતું એટલે હવે આવું થઈ શકે.
તો તર્ક કરે અને પછી આપણને કે તો આગાહી કરે, ભવિષ્યવાણી કરે, તો એ તાર્કિક તર્ક શક્તિથી હિસાબ કરી તર્ક લગાડી પછી આપણને કહે. નાયિકા તો છેલ્લે કા આવવું જોઈએ, બરાબર. સેવિકા, ગાયિકા, લેખિકા. સેવિકાનું વાક્ય બનશે બીના નામથી સેવિકા ઘરેલું કામકાજ કરતી. સેવિકા એટલે નોકરાણી. પછી ગાયિકા જે ગીત ગાય તે लता मंगेशकर प्रख्यात गायिका है. लेखिका महादेवी वर्मा एक प्रसिद्ध लेखिका थी. लेखिका लेखक लेखिका, गायक गायिका. પછી ચોથો શબ્દ છે ચુનાવ. ચઢાવ, પડાવ, તણાવ. ચઢાવ એટલે ચढ़વું છે, ચઢાણ. वाक्य तिरुपति के मंदिर में सबसे अधिक चढ़ावा चढ़ता है. चढ़ाव એટલે જે આપણે ચડાવીએ એ પણ એની પણ ચઢાવ કહેવાય, કોને ચડાઈ કહેવાય. चढ़ाव तिरुपति के मंदिर में सबसे अधिक चढ़ावा चढ़ता है. पड़ाव शाम तक हम अपने पड़ाव तक पहुंच जाएंगे. અને तनाव तो मानसिक तनाव के कारण वह बीमार पड़ एक જોઈ લેની. સાથે સાથે ચિત્ર દેખકર વાક્ય લખીએ. જો ચિત્ર આપેલો છે તમારી એકમ ભાષામાં એવું આવી શકે કે ચિત્ર આપેલું એનું વાક્ય બનાવવાનો હોય. પહેલું ચિત્ર, બીજું ચિત્ર, ત્રીજું ચિત્ર એ જોઈને વાક્યો બનાવવાના છે. પહેલા ચિત્રનું વાક્ય શું બનશે? લડકા પઢ રહા હૈ. कूड़ेदान में केले का छिलका डाल रहा है. कूड़ेदान એટલે કચરા પેટી. સમજાણું? लड़का कूड़ेदान में केले का छिलका डाल रहा है. પછીનું ચિત્ર છે लड़का खेल रहा है અથવા તો लड़का क्रिकेट खेल रहा है. પછીનું ચિત્ર છે जो व्हीलचेयर लઈને જાય છે. लड़का बीमार लड़के को पहिए वाली कुर्सी पर बिठाकर ले जा रहा है. पहिए वाली कुर्सी જેને અંગ્રેજીમાં વ્હીલચેર કહેવાય. ચેર એટલે ખુરશી, વ્હીલ એટલે પૈયા. પછી ચિત્ર છે શું બનશે આનો? लड़का सो रहा है. લડકાની જગ્યાએ લડકી હોય તો લડકી લખવાનું. પછી શાકભાજી વાલા શાકભાજી बेचने वाला है. જેને પોતે ચિત્ર જોઈ અને જો અહીંયા શું લખેલું? કેરી વાલા શાક સબ્જી बेच रहा है. કેરી વાળો લખો તો પણ ચાલે, શાકભાજી વાળો લખો તો પણ ચાલે. लड़का पौधों को पानी दे रहा है. लड़का पौधों को पानी दे रहा है. टेलीफोन
दूरभाष હિન્દીમાં એને દૂરભાષ કહેવાય. અંગ્રેજીમાં આપણે એને ટેલિફોન કહીએ છીએ. હિન્દીમાં શું કહેવાશે? દૂરભાષ. मोबाइल મોબાઈલ એ પણ અંગ્રેજી શબ્દ છે. भ्रमणभाष એને હિન્દીમાં ભ્રમણભાષ કહેવાય. ટેલિફોન એટલે ઘરમાં જે ડબલો હોય છે ને લેન્ડલાઇનનો તે એને દૂરભાષ, મોબાઈલને ભ્રમણભાષ, कैलकुलेटर કેલ્ક્યુલેટરને गणन यंत्र ગણનયંત્ર, कंप्यूटर ગણતરી કરવા માટે ગણનયંત્ર, કમ્પ્યુટર એ પણ ઇંગ્લિશ શબ્દ છે. संगणक સંગણક હિન્દીમાં સંગણક કહેવાય કમ્પ્યુટરને. टीवी ટીવી એ પણ અંગ્રેજી શબ્દ છે. दूरदर्शन જેને આપણે દૂરદર્શન કહીએ છીએ. હિન્દીમાં દૂરદર્શન અને ઇંગ્લિશમાં ટેલિવિઝન. रेडियो રેડિયો आकाशवाणी તો એને આકાશવાણી કહેવાય. રેડિયો છે એ અંગ્રેજી શબ્દ છે. બરાબર. टेप रिकॉर्डर ટેપ રેકોર્ડર ध्वनि मुद्रण यंत्र તો ધ્વનિ મુદ્રણ યંત્ર. હિન્દીમાં ટેપ રેકોર્ડરને ધ્વનિ મુદ્રણ યંત્ર કહેવાશે. फैक्स ફેક્સ એ પણ અંગ્રેજી चित्र શબ્દ છે. संदेश ચિત્ર સંદેશ. જો મેં તમને કીધું ને ફેક્સ મશીનમાં આપણે જે પણ આપણા કાગળિયામાં હોય એ ત્યાં પ્રિન્ટ થઈને નીકળે. આપણે મોરનું ચિત્ર મોકલીએ તો ત્યાં મોરનું ચિત્ર જ નીકળે. એટલે જે આપણે આપણા પાનામાં હોય એ છાપીને ત્યાં મોકલે એનું એ ચિત્ર જ મોકલે. એટલે એને ચિત્ર સંદેશ કહેવાય. इंटरनेट ઇન્ટરનેટ अंतरजाल એટલે આંતરજાળ. આ બધા હિન્દી શબ્દો છે. આપણે અંગ્રેજી શબ્દોનો ઉપયોગ કરીએ છીએ. પ્રશ્નોના જવાબ જોઈ લઈએ. જો આમાં છે એ તમારી ચોપડીમાં હશે લગભગ પ્રશ્નો. હા, અહીંયા જુઓ, कंप्यूटर और इंटरनेट से हमें क्या लाभ हुए हैं. પહેલા હું વાંચી જાઉં છું, પછી તમારે પ્રશ્નનો જવાબ વાંચવાનો છે. પ્રશ્ન હું પૂછીશ, જવાબ તમારે વાંચવાનો. कंप्यूटर और इंटरनेट से हमें क्या लाभ हुए हैं तो समझी लो. कंप्यूटर से हमें आज एक बार डेटा तैयार करके बार बार भिन्न भिन्न कामों के लिए उपयोग कर सकते हैं. જો એક જ વખત આપણે કાંઈ લખીએ તો એ આપણે વારંવાર એનો ઉપયોગ કરી શકીએ. આ પણ કોમ્પ્યુટરમાં જ લખેલો છે ને, તો આપણે દર વર્ષે આનો ઉપયોગ કરીએ છીએ, વારંવાર ઉપયોગ કરીએ છીએ. પછી બીજા વર્ષે વળી ફરીથી લખવાની જરૂર પડતી નથી. છે ને, તમારા પાઠ્યપુસ્તકો છે તો એક વખત છપાઈ ગયા પછી એ જ પાઠ્યપુસ્તક આપણે બીજી વખત પણ એનો ઉપયોગ કરી શકીએ. અને એ જ પાઠ્યપુસ્તક આપણે કોમ્પ્યુટરમાં પણ છે તો એક પછી છાપવાની જરૂર નથી. એ તો ગમે કેટલા વખત આપણે એનો ઉપયોગ કરી શકીએ. એટલે કમ્પ્યુટર છે હવે આજ એક બાર ડેટા તૈયાર કરતી, એટલે કે એક વખત આપણે કોઈ પણ વસ્તુ તૈયાર કરી લઈએ तो बार बार भिन्न भिन्न कामों के लिए उपयोग कर सकते हैं. એનો આપણે વારંવાર अलग अलग कामों માટે उपयोग કરી શકીએ છીએ. इंटरनेट से एक जगह से दूसरी जगह पर हर प्रकार की जानकारी भेज सकते हैं. इंटरनेटથી આપણે એક જગ્યાએથી બીજી જગ્યાએ દુનિયાના ગમે તે ખૂણામાં આપણે માહિતી મોકલી શકીએ છીએ. हम हर प्रकार की जानकारी भी प्राप्त कर सकते हैं. અને આપણે કાંઈ પ્રશ્ન હોય તો એ આપણે એની જાણકારી પણ ઇન્ટરનેટના માધ્યમથી લઈ શકીએ છીએ. દાખલા તરીકે તમે યુટ્યુબમાં તમને કાંઈ કવિતા જોઈએ તો યુટ્યુબમાં સર્ચ કરો તો આવી જાય છે ને, તો એ શેનાથી આવે? નેટથી આવે. જો નેટ ન હોય તો આવે, ઇન્ટરનેટ ન હોય તો ના આવે.
તો આ ઇન્ટરનેટનો લાભ છે. चलो प्रश्न में बोलूँ तो कंप्यूटर और इंटरनेट से हमें क्या लाभ हुए हैं? कंप्यूटर से हमें आज एक बार डेटा तैयार करके बार बार भिन्न भिन्न कामों के लिए उपयोग कर सकते हैं. इंटरनेट से एक जगह से दूसरी जगह पर हर प्रकार की जानकारी भेज सकते हैं. हम हर प्रकार की जानकारी भी प्राप्त कर सकते हैं. जानकारी भेज भी सकते हैं, जानकारी प्राप्त भी कर सकते हैं और एक बार डेटा तैयार कर कर हम बार बार भिन्न भिन्न कामों के लिए इसका उपयोग भी कर सकते हैं. चलो बीजो प्रश्न, किन उपकरणों के माध्यम से संदेशा व्यवहार हो सकता है? टेलीफोन, फैक्स, मोबाइल जैसे उपकरणों के माध्यम से संदेशा व्यवहार हो सकता है. टेलीफोन, फैक्स, मोबाइल जैसे उपकरणों के माध्यम से संदेशा व्यवहार हो सकता है. जो पहला टेलीफोन ની શોધ થઈ, પછી પેજર ની શોધ થઈ, પછી ફેક્સ ની શોધ થઈ અને પછી મોબાઈલ ની શોધ થઈ. એ રીતે આપણે ક્રમ પ્રમાણે યાદ રાખીશું તો નહીં આવે. क्या करने से हम दुनिया में यश प्राप्त कर सकते हैं? हम समय के साथ कदम मिलाकर चलकर दुनिया में यश प्राप्त कर सकते हैं. हम समय के साथ कदम मिलाकर चलकर दुनिया में यश प्राप्त कर सकते हैं. समझ प्रमाणे આપણે હાલનું જોઈએ. समय प्रमाणे नવું नવું શીખતા રહેવું જોઈએ. समय और शक्ति की बचत कैसे होती है? समय के साथ हम समय मोबाइल, कंप्यूटर जैसे उपकरणों के सही उपयोग से समय और शक्ति की बचत होती है. मोबाइल, कंप्यूटर जैसे उपकरणों के सही उपयोग से समय और शक्ति की बचत होती है. जो सही उपयोग मोबाइल અને કોમ્પ્યુટરનો સાચો ઉપયોગ કામ પૂરતો ઉપયોગ કરો તો સમય અને શક્તિનો બચાવ થઈ શકે. ગડો હરિયા સાસુ હોય. ચારો ભાજી હોતે ઓડા ઓડા ચારો લાગ્યો माथे जो गाड़ी न खाने प्रश्न पढ़िए. समय और शक्ति की बचत कैसे होती है? मोबाइल, कंप्यूटर जैसे उपकरणों के सही उपयोग से समय और शक्ति की बचत होती है. સહી ઉપયોગ એટલે કામ પૂરતો ઉપયોગ. પછી તમે મોબાઈલમાં લઈને આખો દિવસ ગેમ રમો બેઠા તો એ સમયનો બચાવ નથી, એ સમયનો વ્યય છે, સમયની નુકસાની છે, શક્તિની નુકસાની છે, આંખોની નુકસાની છે. એટલે કામ પૂરતો મોબાઈલ અને કોમ્પ્યુટર વાપરો તો એ આપણો સમય પણ બચાવે છે અને શક્તિ પણ બચાવે છે. प्रश्न 2, निम्नलिखित शब्दों का प्रयोग करके वाक्य लिखिए. उपकरण. वाक्य आजकल बाजार में बिजली के अलग अलग उपकरण मिलते हैं. उपकरण એટલે સાધન, બરાબર. પછી મોબાઈલ તો વાક્ય બનશે રમેશ आज नया मोबाइल लाया. ગમે તે વાક્ય તમે બનાવી શકો. क्रांति तो वाक्य बनसे कंप्यूटर का आविष्कार हमारे लिए बड़ी क्रांति है. कंप्यूटर का आविष्कार हमारे लिए बड़ी क्रांति है. चौथो शब्द है खुशहाली. वाक्य बारिश होने से किसानों में खुशहाली छा गई. बारिश होने से किसानों में खुशहाली छा गई. प्रश्न नंबर 3, काव्य पंक्तियों का भावार्थ लिखिए. जो काव्य पंक्ति में शू आपेलू है ये आपणे समझूती जोई थी, बराबर. हेलो, काव्य पंक्ति शू है?
कंप्यूटर की क्रांति आ गई, इंटरनेट की परछाई, अदर अदर पर खुशहाली की गंगा यमुना लहराई, बच्चे नई सदी के बोले दूनी अपनी शांति। હવે ભાવાર્થનો શું થશે? कंप्यूटर के कारण जीवन में बदलाव आ गए हैं। इंटरनेट सबको सुख दे रहा है। इसके उपयोग से सबके मुंडों पर ऐसी मुस्कान है कि जैसे उन पर खुशियों का गंगा यमुना लहराए हो। इस नई सदी के बच्चे उन्हें गर्व से बात कर रहे हैं। कंप्यूटर के कारण जीवन में बदलाव आ गया है। इंटरनेट सबको सुख दे रहा है। इसके उपयोग से सबके होठों पर ऐसी मुस्कानें हैं जैसे उन पर खुशियों की गंगा यमुना लहरा रही हो। इस नई सदी के बच्चे दूने गर्व से बात कर रहे हैं। चलो चौथो प्रश्न, रिक्त स्थान भरिए। जो खाली जगह है, हाँ, ये भरेली છે। विज्ञान के कारण खाली जगह का सिलसिला शुरू हुआ तो सुविधा का सिलसिला शुरू हुआ। आपको बोलिए तो विज्ञान के कारण सुविधा का सिलसिला शुरू हुआ। बे, कंप्यूटर से आज क्रांति आ गई है। खाली जगह आ गई है तो क्रांति आ गई है। हमें खाली जगह पर स्वर्ण सवेरा लाना है। वसुधा, हमें वसुधा पर स्वर्ण सवेरा लाना है। वसुधा यानी पृथ्वी। आजकल हम खाली जगह बातें करते हैं। आजकल हम मोबाइल से बातें करते हैं। यहाँ से જોઈએ જે નથી છપાવું, બરાબર? તો આ પ્રશ્નો તમારે જોવાના છે। જોઈ લો સ્વાધ્યાયમાં ત્યાંથી પ્રશ્નો લખવાના છે। જો મુહાવરા લખજો બે, જો કે એ આવી જાય છે ને એમાં પ્રશ્નમાં જ લખવાનું। અભ્યાસમાં પહેલો પ્રશ્ન, टेप रिकॉर्डर या सीडी के जरिए कार्य का श्रवण एवं समूह गान कीजिए। હવે આપણે સાંભળી લીધું એટલે એની હવે જરૂર નથી। क्या होता बताइए। બીજો પ્રશ્ન લખવો પડશે અભ્યાસમાં। બીજો પ્રશ્ન, ત્રીજો પ્રશ્ન, સ્વાધ્યાયમાં પહેલો પ્રશ્ન, બીજો પ્રશ્ન, ત્રીજો પ્રશ્ન, ચોથો પ્રશ્ન। જો ડાયરેક્ટ વાક્ય લખવાના છે। हाँ, चित्र तमारी चौकड़ी में छे। नोट में डायरेक्ट एनो जवाब वाक्य। एक नंबर करी लड़का बढ़ रहा है। 2 नंबर करी मोर नाच रहा है। 3 नंबर करी लड़की दौड़ रही है। पाचन कोण विराम से बराबर। અને આ પાકા કરી દેજો। અભ્યાસમાં પહેલો લખવાનો નથી, બાકી બધા પ્રશ્નો લખવાના છે। ના, એ આવી જશે ને એમાં આવી જાય છે મુહાવરા સ્વાધ્યાયમાં નથી આવતા તો લખી નાખી। કવિતા બાકી કરવાની છે। મુહાવરા બાકી કરો। અભ્યાસ લખો એનાથી પહેલા મુહાવરા લખો। અભ્યાસ લખો એનાથી પહેલા મુહાવરા લખજો અને પછી અભ્યાસ અને સ્વાધ્યાયના પ્રશ્નો। ચાલો હવે આપણે 22નું વાળું લઈ લઈએ, પછી છૂટા પડીએ। તમે પાણી ચાલો ગાડી અહીંયા લઈ આવશો। બાકી છે અહીંયા લખજે એટલે આ દૂર વાર્તા આપણી વાંચી વાર્તા વાંચો તો
આજના ક્લાસમાં ધોરણ 2નો વિદ્યાર્થી ભાવેશ પણ આપણી સાથે જોડાયો છે. એને આપણે ગુજરાતીમાં એક વાર્તા લખાવી છે અને એ વાર્તાનું આપણે વાંચન પણ કરાવીએ છીએ. ભાવેશ, વાંચો તો વાર્તાનું નામ અને વાર્તા. કૂવામાં એક દેડકો, દેડકીને દેડકી અને તેમના બચ્ચા રહેતા હતા. દેડકો ખૂબ જાડો પાડો ને જડી ખવદરો પણ ખૂબ. અમે નથી, અમે ક્યાં છીએ? માને કે મારું જે મારા હાથ રાખીને લખવાનું. મોટું કોઈ નહીં. એકવાર દેડકાના બચ્ચા કૂવામાં રમતા હતા. કૂવામાં નથી. કૂવા કાંઠે રમતા હતા. એટલામાં ત્યાંથી એક હાથી પસાર થયો. દેડકાના બચ્ચા તો ગભરાયા. ઓ બાપરે, આટલું મોટું પ્રાણી! એ તો કૂવામાં કૂવા નથી. કૂદી એ તો કૂદી પડ્યા પડ્યા. કૂવામાં. કૂવામાં ને દેડકા દેડકીને કહેવા લાગ્યા, હા બાપુ, અમે એક મોટું પ્રાણી જોયું. તે બહુ મોટું હતું. દેડકી કહે, હોઈ શકે. પણ દેડકો કહે, ના, હોઈ જ ના શકે. સૌથી મોટો હું છું. પછી તેણે બચ્ચાને પૂછ્યું, શું તેનું પેટ મારા જેવું હતું? એક બચ્ચો કહે, અરે બાપુ, આનાથી તો ક્યાંય મોટું. એટલે દેડકાને લાગ્યું ખોટું. તે કહે, હવે તું જો કે મારું પેટ કેટલું મોટું છે. કહી તેણે પેટને ખૂબ ખૂબ ફૂલાવ્યું. ફૂલાવ્યું. પછી પૂછ્યું, પૂછ્યું, બોલ, આનાથી આનાથી એ મોટું હતું? એટલે બીજું બચ્ચું કહે, અરે બાપુ, આનાથી તો ક્યાંય દેડકાએ ફરી પેટ ફૂલાવા ફૂલાવવા માંડ્યું. દેડકીને થઈ ચિંતા. તે કહે, હવે તમે જીદ થોડો જીદ કરવા જશો તો પેટમાં દુખશે. દુખશે. પણ દેડકો તો માન્યો જ નહીં. તેણે પેટ ફૂલાવે જ રાખ્યું. ફૂલાવે જ રાખ્યું. એટલું ફૂલાવ્યું કે છેવટે તેમનું પેટ ફાટી ગયું. તેનું પેટ ફાટી ગયું. જો અહીંયા પૂર્ણ વિરામ હોય ને ત્યાં વાક્ય પૂરું થાય, ત્યાં અટકવા. હા, કેવી રીતે વાંચાશે? એટલું ફૂલાવ્યું કે છેવટે તેનું પેટ ફાટી ગયું. બરાબર, વાક્ય પૂરું કરાય, પૂર્ણ વિરામ હોય ને ત્યાં. જો આમાં કેવું વાંચાશે? એક કૂવામાં એક દેડકો, દેડકી અને તેમના બચ્ચા રહેતા હતા. અહીંયા પૂર્ણ વિરામ આવે તો અટકવા, પછી બીજું વાક્ય ચાલુ કરવાનું. દેડકો ખૂબ જ જાડો પાડો ને વળી ખાવધરો પણ ખૂબ. અહીંયા પણ પૂર્ણ વિરામ આવે એટલે અટકવાનું.